జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. జనం బాటను జయప్రదం చేద్దాం, జాగృతి జనం బాటను. तेलंगाना एक अलग रियासत बना है, लेकिन तेलंगाना अभी समाजी तेलंगाना बनना है। इसके लिए एक अज़म लेके हम तेलंगाना जागृति से निकले हैं। हम हर ज़िला में जाएंगे, हर ज़िले में आवाम के दरमियान रहेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके मसाइल को समझने का कोशिश करेंगे, उनसे मशवरा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमने 4 महीने का एक यात्रा का तेलंगाना जागृति का आज हमने घोषणा किया है और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, हर ज़िले में आप हमारे साथ आइए, मिलिए, एक डायरेक्शन दीजिए, कैसे जाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसके वास्ते आप हमें सबक दीजिए। क्योंकि हम मानते हैं आवाम सबको सबक देती है, बड़े से बड़े नेता को सबक देती है। तो हम आपके दरमियान आने के लिए एक यात्रा का आज हमने घोषणा किया है और आगे चलेंगे। आई विश टू inform everyone that Telangana Jagruti is taking up a 4-month long yatra which is called Jagruti Janam Bata. This is essentially a listening tour. We want to understand, we want to talk to people, listen to them. Rural Telangana has many intellectuals. We want to take their guidance, we want to take their support, we want to go to the people. Not only sit in Hyderabad to plan for what Telangana needs, but we want to reach out to the rural Telangana, understand what Telangana needs. Especially, I strongly believe that we have achieved geographical Telangana. We need to achieve Samajika Telangana, which will give equal opportunity to everybody, which will give social, economical and political respect and freedom to everybody, especially to the youth and women of every cross section of Telangana. That will be our focus area. We will work on it. This will not only be a listening tour, this will be a tour where we will strengthen Telangana Jagruti as an organization. I should also inform all of you that when I started Telangana Jagruti, I did not use Honorable Shri KCR Garu's picture. But when I joined Telangana Rashtra Samiti in 2014 and contested as a member of parliament, I started using our leader's picture. Now that our ways are apart, now that unfortunately I've been suspended from the party and I'm trying to understand Telangana from the perspective of the people, want to get a fresh understanding of what is happening in rural Telangana. Because in 10 years of KCR's regime, Telangana was all right. There could have been some mishaps, but then it was largely going towards development. But in the last 2 years of Congress, everything is on a standstill. We want to address issues of OBCs, of women, of youth, of poor people in OC communities, of everybody. And the best way to do is to go to the people themselves and listen to them. So that is what we are trying to do. So Jagruti Janam Bata is going to be a 4-month long tour across Telangana, and we are going to begin it on the 25th of this month. Thank you. Jai Telangana. Jai Jagruti. Okay, ఇంకెవరన్నా ఏమన్నా అడుగుతారు? ఓకే, ఓకే. జనం బాట ద్వారా, జాగృతి జనం బాట ద్వారా మేము ప్రజలు ఏం చెప్తున్నారో వినదలుచుకున్నాం, జిల్లాలలో ఉన్నటువంటి మేధావులు ఏం చెప్తున్నారో వినదలుచుకున్నాం. మేము కొత్తగా చెప్పేదేం లేదు, మేము నేర్చుకోదలుచుకున్నాం, మేము వినదలుచుకున్నాం. ప్రజలు ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటి, తెలంగాణ వస్తే ఏం జరుగుతుంది అనుకున్నారు, ఇంకా జరగాల్సిన దాంట్లో ఏం మిగిలింది, ఇటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ప్రజల దగ్గర తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం.
ఎస్, సామాజిక తెలంగాణ కోసం కట్టుబడి ఉన్నాం, ప్రతి ఒక్కరికి సమాన అవకాశాల కోసం కట్టుబడి ఉన్నాం, వాటి కోసమే ప్రయత్నం చేస్తాం. కేసీఆర్ గారికి బీఆర్ఎస్ జాగృతి రెండు కళ్ళుగా ఉంటామని నేను చెప్పాను. అట్లానే ప్రయత్నం చేసినాం, అట్లానే పని చేసినాం. ఎప్పుడైనా కూడా కేసీఆర్ గారికి మచ్చ రాకుండా ఉండాలనే ప్రయత్నమే మేము చేసినాం. కాకపోతే జరిగినటువంటి సంఘటనలు నాకంటే ఎక్కువ మీ అందరికీ తెలుసు. ఎప్పుడైతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి నేను సస్పెండ్ అయ్యానో, ఎప్పుడైతే నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ప్రాథమిక సభ్యురాలుగా Hello ఉన్నానో, friends, today I'm going to tell you how to find the delivery boy's number on Flipkart. So friends, stay tuned. అప్పుడు ధైర్యం ఉండాలి. ఖచ్చితంగా నేను అనుకున్నది ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తాను, వారితో మాట్లాడతాను, ప్రజల మద్దతు కూడగడతాము. మీరు అన్నట్టుగా రాజకీయంగా స్పేస్ ఉందా లేదా, రాజకీయ పార్టీ పెట్టాలన్నా వద్దా, ఇప్పుడు నాకు తెలియదు. నేనే వెళ్తున్నా ప్రజల దగ్గరికి. ఈ 4 నెలల తర్వాత ఖచ్చితంగా వారు ఏం చెప్తారో విందాం, ఏమంటారో విందాం. తెలంగాణలో స్పేస్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రజలే పెద్ద గురువులు అందరికీ. వారి దగ్గరికే వెళ్ళదలుచుకున్నాం, వారితోనే మాట్లాడదలుచుకున్నాం. అందుకే ప్రతి జిల్లా రెండు రోజులు పెట్టుకున్నాం. 2 రోజుల్లో అనేక మందిని కలిసేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది, ఎవ్రీ క్రాస్ సెక్షన్ కలిసేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ ప్రయత్నంలో ప్రతి జిల్లాలో మీడియా మిత్రులను కూడా కలుస్తాం. సో వారి దగ్గర నుంచి అందరికన్నా ఎక్కువ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి, అన్ని సెక్షన్స్తో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి కలవనటువంటి వారే ఉండరు, అందరినీ కలుస్తాం. ఒక సమగ్రమైనటువంటి అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ తెలంగాణ కోసమే ఈ యాత్ర చేపడతా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. 100% పోరాటాన్ని విడిచిపెట్టలేం కదా. అధ్యయనం జరుగుతుంటుంది ఓ పక్క, కానీ పోరాటాన్ని వదిలేదే లేదు. గ్రూప్ 1 కూడా ఇవాళ కూడా మేము లాయర్లను పెట్టుకొని రెడీగా ఉన్నాం. అది మళ్ళీ పోస్ట్పోన్ అయింది. ఇప్పుడు బీసీల రిజర్వేషన్ అంశం అట్లానే ఉన్నది, బనకచెర్ల అంశం అట్లనే ఉన్నది, 9 మన మండలాల అంశాలు అట్లనే ఉన్నాయి, 5 ముంపు గ్రామాల అంశాలు అట్లనే ఉన్నాయి. ఇట్లా అనేకమైన విషయాలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. పెండింగ్లో ఉన్న అంశాల కోసం పోరాటాలు కొనసాగిస్తూనే ఉంటాం, కానీ అధ్యయనం కూడా కొనసాగిస్తూ ఉంటాం. ఇట్ ఈస్ లార్జ్లీ a లిజనింగ్ టూర్ ఫర్ జాగృతి, అండ్ జాగృతిని స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటాం. ఇదివరకు మాకు ప్రతి గ్రామంలో శాఖ ఉండే, వేలాది మంది కార్యకర్తలు ఉండే. ఒకప్పుడు సార్ చెప్పినని కొంచెం ఆపినాం ప్రోగ్రామ్స్, మళ్ళీ రివైవ్ చేసుకుంటాం. మా పాత కార్యకర్తలందరినీ కూడా కలుస్తాం, కొత్త వాళ్ళని కూడా చేర్చుకుంటాం, కొత్త వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడతాం, సంస్థను పటిష్టం చేసుకుంటాం, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పర్యటన చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ.